this is all this activity of this germination and reproduction. Поэтому вся эта активность зарождения и воспроизведения, It is conducted by a group of devas, a subgroup of devas, управляется более низкой группой богов, дев, subgroup, подгруппой, да? Подгруппа, subgroup, это ниже, చేయమంటారు подгруппой, ఇంకోటి పెట్టమంటారు they are called Pitras. Они называются Питрас. Pitras. Питри. Питри. They are responsible for the formation of matter. Они It is from- отвечают за формирование материи. From Vasus, then from this group, this subgroup, and this subgroup work through the moon. Они являются подгруппой Васус и работают через Луну. So they are responsible for the formation of structure. We have a physical body because of the Они activity of отвечают за Pitrus. формирование структуры, и благодаря им мы имеем наше тело. So our soul is governed by sun directly, Наша душа управляется непосредственно Солнцем, and our structure а наша is структура formed because of the ray of the moon. сформированная воздействием энергии Луны, луча Луны. And also moon governs the mind of the beings of this planet. И также Луна управляет умом всех существ на этой планете. So in the solar system, moon is the mind. И таким образом Луна Солнечной системы – это ум. So therefore, sun represents the center of our consciousness. Таким образом, Солнце является центром сознания Солнечной системы, Which we know as the soul, которую мы знаем как душа. and moon represents the mind. А Луна представляет ум. And then our earth represents our physical existence. А Земля в то же время проявляет наше физическое существование. Therefore, these are the three main centers: И поэтому есть три основных центра sun, moon, and earth. в Солнечной системе. Это Солнце, Луна и Земля. Because our structure is built up Поскольку наша структура построена from the matter of our earth, из материи нашей Земли. so in the solar system, these three principles are the main centers: the sun principle, moon principle, and the earth principle. В Солнечных системах эти три принципа являются основными. Солнечный принцип, лунный принцип и принцип Земли. That is why in the science of astrology, И поэтому в науке астрология you have these three main points: у нас есть три этих главных точки. sun, moon, and ascendant. Солнце, Луна и асцендент. Ascendant represents our physical body, Асцендент governs our он, physical body. управляет нашим физическим телом, отражает и управляет нашим физическим телом. The symbols are also given according to these functions. И символы, они также даны в соответствии с этими функциями. The astrological symbols Астрологические символы, соответствующие этим центрам.
The symbol for sun is a circle with central point. Символ Солнца – это круг с точкой посередине, в центре. Why this symbol is given? Почему такой символ дан? Because the formation of the solar system is by the manifestation of a center. Потому что the consciousness, The formation of a solar system is by manifestation of a center, то есть поскольку формирование Солнечной системы является результатом выражения центра. Происходило из центра. Происходило из центра. the formation of the center itself is a wonderful phenomenon, it is a principle. И формирование центра сам по себе является уникальным явлением и принципом. Before the manifestation of the center, where is the center? До проявления центра, где был центр? Because all these solar systems, they exist in the space, in the subjective plane. Поскольку все эти солнечные системы, они существуют постоянно на субъективном плане. And from that plane to manifest into objective plane, there is this formation, this manifestation of a center. И для того, чтобы они могли проявиться на объективном плане, необходимо сформировать центр. So where can be the center located for manifestation? Поэтому где может быть расположен центр для проявления? It can be anywhere Он может быть где угодно and everywhere. и в любое время. Везде, да? When there is a center manifested, then automatically it has its circumference. И где бы ни появился этот центр, автоматически в то же мгновение формируется окружность. Окружность как это? Периферия. Circumference. Как это называется? Yeah, center and circumference. Before the center is manifested, where is the circumference? И прежде чем был центр, где была периферия? Nowhere. Нигде. Окружение. So, in the Vedic texts, in the Vedas, you find in the wonderful form, they put a question and then they give an answer. Поэтому в Ведах вы можете найти такую удивительную вещь. Они дают вопрос сначала, а потом дают ответ. For example, there is a question, where is the center of this universe? К примеру, вопрос, где находится центр этого космоса? Who can tell you where is the center of the universe? How can you Кто measure? может ответить, да, где центр? For sure in Odessa. The answer, the answer is Ответ, the point where from this question has arisen, that is the center of the universe. что точка, откуда этот вопрос возник, он является центром университета. You have to meditate upon this. Космоса. You have to meditate upon this. Нам необходимо медитировать на это. For example, when now we are standing in Ukraine, Ну, к примеру, сейчас мы находимся в Украине. so then if I start thinking where is the center of the universe, so the point where from this question comes, this becomes the center, it's I am. И точка, откуда возник этот вопрос, она исходит из я, своего я. And rest of the universe is the circumference. И весь остальной космос – это периферия, окружность. Like this, anywhere you stand in this universe, И поэтому, где бы вы ни находились в этом мироздании, so that is why this whole universe is potential, because the center is a potential principle, it can manifest anywhere.
Это потому что центр является потенциальным принципом, и он может быть проявлен где угодно. That is why Master Pythagoras, Поэтому учитель Пифагор, while explaining this phenomenon, объясняя этот феномен, he said that it is center everywhere and circumference nowhere. он говорит, что центр везде, а окружность нигде. For example, on this board, you just take the example of this board. So before you write anything, it is only white paper. Ну, к примеру, вот если с этим листом мы можем понять. Прежде чем начали писать, белый лист, нигде ничего нет. So you can put a point here or here or here Мы anywhere. можем поставить точку в любом месте в листе, в этом пространстве. So when you put a point, that becomes the center. И как только мы поставили точку, она становится центром. And the rest of it becomes circumference. А все остальное это окружность. That is how a solar system is manifested. И это то, каким образом Солнечная система проявляется. And that is why this symbol is given to the sun. И поэтому этот символ был дан для определения The Солнца. sun means solar principle. Потому что Солнце это означает солнечный принцип. So every symbol given is according to that function and to that principle. И каждый знак был дан в соответствии с принципом и функцией. All this it has nothing to do with any religious belief. И это не имеет никакого отношения к никаким религиозным верованиям. This is an universal science. Это универсальная наука, It must be the same in any scripture. и она поэтому должна быть такой же в любых священных писаниях. And also, this is the principle of radiation, because when it is the center of consciousness, И также это определяет принцип излучения, радиации, потому что это центр сознания. when you observe from the center to the circumference, anywhere it is equal distance. И мы видим, что от центра до окружности в любом направлении одинаковое расстояние. So that is why this symbol is given to the sun. И это то, почему вот такой символ был дан Солнцу. So it is also symbol of self-illumination. То есть это символ самоизлучения, самоосвещения. And then you have, for the lunar principle, this symbol is given. И для определения лунного принципа дан вот такой символ. So that is symbol given to moon. Это символ дан Луне. Why? Because it receives the ray of the sun and it reflects. So the principle of reflection. Луна воспринимает лучи Солнца и отражает их. Это принцип отражения. And our mind also is the lunar principle in us, because our mind receives the light from the soul and reflects it. И ум в нас также является принципом Луны, поскольку ум воспринимает свет Солнца и отражает. Воспринимает что? Свет Солнца и отражает. Воспринимает, а свет души отражает. And then you have the matter which we call our earth. И затем в результате их взаимодействия мы получаем материю, которую мы называем нашей Землей. That is given, the symbol given is cross. И символ Земли – это крест. How this symbol is given, what is
why this is given? Почему дан такой символ? Here you have one horizontal axis and one vertical axis. Здесь у нас две оси, горизонтальная и вертикальная. So this vertical axis Это represents вертикальная space. ось представляет пространство, It represents space, the vertical axis. м, And the horizontal axis represents time. и горизонтальная ось представляет время. So the interaction of space and time, Взаимодействие пространства и времени that makes the создает matter to exist. материю для State of matter. существования, состояние материи. Создает материальный план существования. So therefore, this is given as symbol for our earth, which is Поэтому represents крест matter, является material символом, plane. который был дан нашей планете Земле. You know what is meant by crucifixion? Распятие. Christ is crucified. Вы знаете, какой почему? Why? Why? Почему What был is дан what is the символ meaning of this? распятия, значение этого распятия? Because if they want to kill him, they can kill by any other means. Why they brought a В cross чем and символизм этого распятия? Потому что crucified? если они хотели убить его, могли убить любым способом. Почему именно так? That symbolizes Это символизирует, that we are, we are bound to matter when we are in это означает, что мы body. привязаны к материи, нашим телом. So this crucifixion is it signifies Значение этого распятия, это означает, that your body is only bound by the matter, что наше тело, оно связано материей, but your soul is never bound. It is но наша душа, она Beyond this не bondage. связана, она вне этих ограничений. so crossing the limitation of matter. Поэтому крест – это ограничение материи, материального мира. That is what is signified by crucifixion. И в этом смысл распятия. So when Jesus was crucified, И поэтому тогда, когда Христос был распят, so he was not, his body was crucified, but he was not bound to the matter. его тело было распято, но он не был связан с материей, с материальным миром. That is why even during that moment of this process of crucifixion, И поэтому даже в этот момент распятия he was not identified with the body. он не отождествлял себя с телом. That is why he could pray the Lord of the universe. И это по этой причине он мог в этот момент молиться Богу. What he said is, И то, что он сказал, Father, forgive them, Отец, прости их, because they know not what they are doing. поскольку не ведают, что творят. So that is why he is a master, because he is not bound. He already crossed this По matter, этой причине limitation of matter. он является учителем, поскольку он не связан с материей и покинул ее. Then what is the meaning of other two also crucified with him? There are three В чем же persons смысл crucified. еще двух крестов, на которых были распяты два других человека рядом с ним? You know, when you observe the astrological chart, the zodiac, Если вы будете исследовать астрологический зодиакальный круг, you have three crosses, там есть три креста. which is the mutable cross, Это мутабельный крест,
cardinal cross кардинальный крест and the fixed cross. и фиксированный крест. So, when you are released from these three crosses, И когда мы Освобождаемся. освобождаемся от этих трех крестов, then you are totally liberated from the limitation of matter. мы становимся полностью свободными от материального плана. This is what is called crossing the third degree. This is what is called explained as crossing the 3 degrees. Это объясняется как Преодоление трех пересечение, градусов. преодоление 3 градусов. Это объясняется как преодоление 3 градусов. Then only he can be called a master. И только тогда он может стать учителем. Нет, ну это он говорит просто про астрологию, там это градус. This will be explained in spiritual astrology. Да, это нам объяснят на духовной астрологии. Because when the purpose of astrology is not the prediction, this mundane astrology. Поскольку значит, предсказание не является целью астрологии, это такая обыденная астрология, которая пользуется. Astrology forms one of the keys to unlock the secrets of this creation. Целью астрологии является сформировать один из ключей, открывающий знание этого мироздания, понимание этого мироздания. And astrology enables us to realize who I am. И астрология позволяет нам понять себя и реализовать себя, понять себя, как я есть, и реализовать себя. If you have a question, who am I? Если у нас есть вопрос, кто я, So it will help you to open yourself. она помогает нам открыть себя, познать себя. So these three principles, Таким образом, эти три принципа, this is солнечный, spirit, mind and matter. отражают дух, разум и материя. Only a combination of these three is the manifestation of other planetary systems, other planets. И эти три, only Combination. А? Combination. Трёх? Это проявление других планет. Ну, то есть знаки, они похожи. Мгм. For example, И комбинация этих трех символов определяет все другие планеты. when spirit dominates matter, Когда дух превалирует, преобладает над материей, that is the Venus principle. это означает принцип Венеры. That is why this is symbol given to Venus. И по этой причине Венере дан вот такой символ. When matter dominates spirit, Когда материя доминирует над духом, then that is Mars principle. это принцип Марса. That is why that is symbol given to Mars. И по этой причине этот символ дан Марсу. When mind dominates matter, И когда ум доминирует над материей, then that is Jupiter principle. это принцип Юпитера. So that is why this is symbol for Jupiter. И поэтому вот, Юпитеру дан такой символ. When matter dominates mind, И когда материя доминирует над умом, материальное над умом, that is Saturn principle. это принцип Сатурна. That is why that symbol is given for Saturn. По этой причине значит, дан этот символ Сатурна. When spirit balances mind and matter,
Когда дух уравновешивает разум и материю, that is Mercury principle. это принцип, меркурианский принцип, That is why that is given as symbol for Mercury. и по этой причине он дан планете Меркурий. So the existence Таким of образом, существование our earth or the matter, the material нашей Земли и plane материи, материального плана, is possible only when 7 rays of the sun, только тогда, когда 7 лучей Солнца they are active in this to form the matter. принимают участие в формировании материи. So this number 7 is another number which governs many of these things. Поэтому число 7 – это следующий важный принцип, который управляет мирозданием. Управляющий принцип. If beyond these 7, if one more ray of the sun is focused, then our earth cannot exist. The material plane will not be there. И если какой-либо 8-й принцип влиял бы на нашу Землю, этот материальный That is план why- мог быть сформирован. That is why you have in the spectrum only 7 colors. И по этой причине в нашем спектре всего лишь спектр имеет всего лишь 7 лучей. Цветов. Ну да. This is what is called the septenary principle. Это то, что называется семеричный принцип. You know, I told you there are the 7 great masters in the 7 suns. Я вам говорил, что есть 7 великих учителей, 7 главных солнц. They govern this septenary principle. Они управляют этим семеричным принципом. So I will further explain in tomorrow's class. И дальше продолжу объяснять это завтра. Vasudeva. Vasudeva. Vasudeva, thank you very much.